ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಗ್ರವಾರ್ತೆ. ನಾನು ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜು. ಸುಮಾರು 3-4 ದಿವಸದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸುಮಾರು 239 ಜನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 32 ದೇಶದವರು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಚರ್ಚೆಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಸ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಹರಡುತ್ತಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಏನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ. ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೆ ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಏರೋಸೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅತಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣದಾಗೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಈ ವೈರಾಣು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಾದವನ್ನ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜನಸಂದಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹರಡೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಾದ ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕುರಿತು WHO, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಹರಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಸುಮಾರು 32ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶ, 230ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಅಗ್ರಿ ಟು ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ, ಕೆಲವರು ಜನ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ, ಕೆಲವರು ಜನ ಅಗ್ರಿ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ವಾದವನ್ನು ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. Ask about the New York Times report previewing an open letter to be published by 239 scientists from around the world calling for the WHO to give greater acknowledgement to the risk of an airborne spread of COVID-19. First of all, I wanted to get your reaction to those reports and to see where WHO's research stands in terms of where we are. So we have discussed and collaborated with many of the signatories of the articles that you have mentioned over the last few months. And indeed, we discussed the available evidence that has been discussed in these pieces. And also, we received contributions from many of the signatories of these pieces. We acknowledge that there is emerging evidence in this field, as in all other fields, regarding the COVID-19 virus and pandemic. And therefore, we believe that we have to be open to this evidence and understand its implications regarding the modes of transmission and also regarding the precautions that need to be taken. We have been talking about the possibility of airborne transmission and aerosol transmission as one of the modes of transmission of COVID-19, as well as droplet. We've looked at fomites, we look at fecal oral, we look at mother to child, we look at animal to human, of course, as well. And so we are producing a scientific brief on summarizing where we are. We've been working on this for several weeks now. And we've engaged with a large number of groups, epidemiologists and clinicians, IPC specialists, engineers, mathematical modelers, to try to consolidate the growing knowledge around transmission. But we have spoken about the importance of all of the different potential modes of transmission. This is a respiratory pathogen, and so it is important that what we know fits into the guidance that we have, which is why a comprehensive package of interventions are required to be able to stop transmission.
This includes not only physical distancing, it includes the use of masks where appropriate in certain settings, specifically where you can't do physical distancing, and especially for healthcare workers. So our focus on the use of masks, of course, is for healthcare workers, and to use airborne precautions where you have those aerosol generating procedures. But we're also looking at the possible role of airborne transmission in other settings where you have particularly closed settings where you have poor ventilation. So we will be issuing our brief in the coming days, and that will outline everything that we have in this area. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರಿಯೋ ವ್ಯಾನ್ ಕರ್ಕೋ ಇವರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೀಡ್ WHO ಇಂದ ಅವರೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಹರಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಧರಣೇಶ್ ಭೂಕನಕೆರೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಧರಣೇಶ್. ವೆರಿ ಸ್ಕೇರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಈಗಿರೋದನ್ನೇ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟನೇ ಈಗ. ಹೌದು ಹರೀಶ್, ಈ ಕರೋನಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂತ ಸುದ್ದಿಗಳೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಬಹಳ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಸುದ್ದಿ. ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ 239 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಸೈನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ವಿಷಯ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತೇಳಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು, ಆ ತರದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೇ ವರದಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನ, ಬಹಳ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಆಯಾ ದಿನದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಕಾಲಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಿಯಾ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರಿಯಾ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಹರಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಇವೆ, ಆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಈಗ ದೃಢ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಈ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಸ್ಕ್ನ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬಹುದೇನೋ, ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಖಂಡಿತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವರದಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರು ಓಪನ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ರು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈಗ ಅದೇ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರಿಯಾ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಇವೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಿದೆ, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಇವೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಿಂದ ಇದು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹರಡಬಹುದು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೀಭತ್ಸ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಈಗ ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಕರೋನಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೀಭತ್ಸ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಹೊರತುಗಳನ್ನ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುತೂಹಲ ಇರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ WHO ಇದನ್ನ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞರು, ಪಲ್ಮನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೂತ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ WHO ಈಗ ಅದನ್ನ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ ಅರ್ಥ
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು ವೆರಿ ಸ್ಕೇರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಈಗ. ಇಲ್ಲ ಹರೀಶ್, ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಂಚೆ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇದು ಡೇಟಾ. But ಅವಾಗ accept ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏರೋಸಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಏರೋಸಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಮೈಕ್ರಾನ್, ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ 10 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ನ 1000 ಸಾರಿ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಅದು 1 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೆ ಅಂತದ್ದು. ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಇಂದ 10 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾಫ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ನೀಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ 27 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಹರಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಆ ಡೇಟಾ ಅವಾಗಲೇ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಕೇರಿ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಮೀರಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ? ಸರ್ ಇದನ್ನೇ ಚಾಚು ತಪ್ಪದಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈ 6 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಉಸಿರಾಟ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಏರೋಸಾಲ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಾರ್ಮೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಬಾಗಿಲು ನಾಬ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆ ತರ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಲೈವ್ ಏರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬೇಗನೆ ಹರಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, 1 ಅವರ್? ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೇಟಾನು ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 3 to 4 ಅವರ್ಸ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ 24 ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೂ 24 ಗಂಟೆ 36 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ವಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ 6 to 8 ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಯಬಿಲಿಟಿ. ಅದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ನೋ ಸರ್, ಈಗ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಜನ ತರಕಾರಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ಹಣ್ಣು ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ಹೂ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಬಚಾವು, ಇಲ್ದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ನೌ. ಮಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 year ಮಿನಿಮಮ್. ಟ್ರೂ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞರು.